आपण नूतन गृहारंभटीए करबाकू जाउछंती कि आपण जो घरटीए तैयारी करिवे तार जो लेआउट करूछंती तार चौहदी सीमा को आपण निर्धारण करूछंती आपण जानंती कि सेई मासरे जो मासरे आपण गृहटीर शिलान्यास करूछंती भूमि पूजा करूछंती सेई मासरे नागर मुंड कुआड़े तार लांज कुआड़े यार नागर गति को आपण निर्णय करिसेंती कि दर्शक बंधु जेतेबेले आमे नूतन गृहटीए निर्माण करू सेतेबेले नागर मुंड एवं तार लांज को आमे विचार को नहीं थाउ दंडाकृति नाग हो किंबा कुंडलाकृति नाग हो यहाकू आमे विचार को नहीं थाउ एवं नागर शुभ स्थान रे अर्थात नागर मस्तक ग्रीबा को छाड़ी तार हृदय रे बा तार उदर रे आमे शुभ शिलान्यास करिबा दरकार कटी किंबा तळकू पाद आड़कू शिलान्यास करा जिबा उचित नुहे कारण नागर उभय पार्श्व तार मस्तक एवं तार पुच्छ उभय पार्श्व दंशन कला भली तार क्षमता रही जदि आमे भूल बसत नागर मस्तक शुभ देदबा ताहले से तार पुच्छरे आमको आघात करिवो अर्थात गृहकर्तार किछि अमंगल घटी पारे जदि नागर पुच्छ आमे देई दउचे शिलान्यास करि दउचे ताहले नागर मस्तक रे से आमको दंशन करिवो जो दंशनर भयावहता अति अधिक तेज दर्शक बंधु मु आपन को वीडियो रे डराऊ नहीं भयभीत करू नहीं मु सचेतन करुछि जो वास्तविक को आपण डाकी आनुछंती आपणकर भूमि रे भूमि पूजन करिया पई नूतन गृहटी निर्माण करिया पई प्रथमे तांको पचारंतु तांको प्रथमे कहंतु से नागर गति निर्णय करंतु नागर हृदय बा उदर रे से नागर गति को निर्णय करी शुभ स्थान रे चिन्हट करंतु से शुभ स्थान उपरे आपण अष्टकुला नाग आदि पूजा करी संक्षिप्त वास्तु पूजा करी आपण भूमि पूजा करी से शुभ पत्थर को आपण पोति दियंतु बा शिलान्यास करंतु दर्शक बंधु आमर ये जे रहिचंती नाग कथा मु कहूची यहाकू आमर आधुनिक वास्तुशास्त्र रे यहाकू वास्तु पुरुष बोली कहा जाउची प्रत्येक दिन 1 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन ने आमर ए वास्तु पुरुष घुरु थांती यार मुंड जदि ईशान्य रे थाए ताले पाद तार अपोजिट दिग कोण बा नैऋत कोण रे रहिबो जदि वास्तु पुरुषर मुंड ईशान्य रे थिबो ताहले तार पाद बा नागर मुंड जदि तक वास्तु पुरुष आपण कहि पारंती नाग कहि पारंती तार पुछ नैऋत रे थिबो तेणु एई भली भाबरे प्रत्येक दिन क्लॉकवाइज गोटे गोटे डिग्री एई वास्तु पुरुष घुरु थांती क्लॉकवाइज बा नाग घुरु थांती तेबे भाद्रव आश्विन मास कार्तिक मास ये सब मास गुड़ी करे पूर्व दिगरे नागर शिर रहिबा दरकार दर्शक बंधु टिके आगुरु मु आपनकु कहिछि जे केउ मासरे गृह आरंभ कले गृह भल शुभ फल मिली थाए मु आपनकु कहिछि
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ एकथा କହିଛି ଯେ ବୈଶାଖେ ଧନରତ୍ନାନି ଶ୍ରାବଣେ च ଭୂମିଲାଭ ମାର୍ଗଶିରେ ଧନବ୍ୟସ୍ତା ଫାଲ୍ଗୁନେ କାଞ୍ଚନ ପୁତ୍ର। ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନାଗର ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ଅପୋଜିଟରେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ରହିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି 8 ଭାଗ କରିବା, ତାର ଉଦର ବା ହୃଦୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ଆମେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଘର ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇକି ରହୁଛି, ସେ ଗୃହ କାମ ପଡି ରହୁଛି, ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଧନହାନି, ପ୍ରାଣ ପୀଡା ଏସବୁ ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଇଯିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁଭ ବାର, ଶୁଭ ମାସ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଗୃହାରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟା, ପଞ୍ଚମୀ, ତୃତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦଶମୀ, ଏକାଦଶୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଗୃହାରମ୍ଭ କଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ ବା ଶୁଭ ହେଇଥାଏ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ତୃତୀୟା, ପଞ୍ଚମୀ, ସପ୍ତମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଗୃହାରମ୍ଭ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ବାର ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକ ତାହେଲେ ରବିବାର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ବାର। ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, ଜନ୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡିକିରି ଆପଣ ଶୁଭ ଦିନ ବାର ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକ ତାହେଲେ ଶନିବାରରେ କେବେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବ, ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବ, ଏଦିନ ଆପଣ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକ ଆପଣ ସୋମବାର, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଦିନରେ ଆପଣ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଧବାର, ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ଏଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି ଦିନରେ ଆପଣ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକ ଶନିବାର, ନବମୀ ତିଥି, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡି ଆପଣ ଶୁଭ ଦିନ ବାର ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଶନିବାର, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର କୁ ଛାଡି ଆପଣ ଶୁଭ ଦିନ ବାର ସ୍ଥିର କରି ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁବାର, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡି ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର, ନବମୀ ତିଥି, ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡି ଶୁଭ ଦିନ ବାର ସ୍ଥିର କରି ଆପଣ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମବାର, ସପ୍ତମୀ ତିଥି, ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର, ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁକୁ ଛାଡିକିରି ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡି ଆପଣ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣ ଗୁରୁବାର, ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡି ଆପଣ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡି ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ତିଥି, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସର୍ବଣା ନଥିବ, ଶରଣ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ନଥିବ, ଶୁଭ ତିଥି, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଭ ଯୋଗ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଭାଗବନ୍ଧ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେତେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଜାଗା ଉପରେ ଆପଣ ଘରଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାର ତାକୁ ଭାଗବନ୍ଧକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର 7ଟି ବନ୍ଧ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବନ୍ଧ ହଉଛି ଧ୍ୱଜ ବନ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଧଟି ହଉଛି ଧୂମ୍ର ବନ୍ଧ, ତୃତୀୟ ବନ୍ଧ ହଉଛି ସିଂହ ବନ୍ଧ, ଶ୍ୱାନ ବନ୍ଧ, ବୃଷ ବନ୍ଧ, ଖର ବନ୍ଧ ଏବଂ ଗଜବନ୍ଧ। ଏଇ ଭିତରେ ଧ୍ୱଜ ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଘର କରିପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହଉଛି ଗଜବନ୍ଧ। ଗଜବନ୍ଧରେ
आपण बासोपयोगी गृह निर्माण करि परिबे। नागर ठिकणा अंशरे शुभ मुहूर्त जदि शिलान्यास कले से घर आपण स्वर्ग तुल्य घर हेबो एवं प्रकृत शास्त्रीय विधि रे से घरटी ही हबो। दर्शक बंधु आज उपस्थापन आपन केमती लागिला आपण सुचिंतित मतामत अपेक्षा ज्योतिर्विद सूर्य। जय जगन्नाथ।